হ্যালো স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা ভালোই আছো। প্রায় 3 মাস হয়ে গেল করোনা আবহের জেরে আমাদের স্কুল বন্ধ এবং রেগুলার ক্লাস আমরা স্কুলে করতে পারছি না। তোমাদের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হচ্ছে না আমাদের। সত্যি কথা বলতে কি, আমার তো মন ভীষণ খারাপ তার জন্য। কিন্তু কি করা যাবে বলো, যতক্ষণ না একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অনলাইন ক্লাস এর মাধ্যমেই তোমাদের পড়াশোনা করতে হবে। তোমাদের আমি এর আগে সি ফিভার কবিতাটা পড়িয়েছিলাম এবং তা থেকে কিছু টাস্কও আমরা করেছি। ইন টুডেস ভিডিও we are going to read the poem The Snail by William Cowper. Okay. William Cowper was born in the year 1731 in United Kingdom, Europe, and he was popular in writing, especially 18th century nature's poetry. And William Cowper usually wrote about the everyday life of common people and the life of countryside in European countries. And he had a deep faith in Christianity, and he used to write several hymns. And what is hymn? Hymn is a such kind of religious poems related to God. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বা সেই বিষয়ক কবিতাকেই আমরা মূলত হাইম বলে থাকি। তো সেই ধরনের কবিতাও তিনি লিখতেন। উইলিয়াম কাউপারের একটি উল্লেখযোগ্য হাইম, সেটার নাম হচ্ছে লাইট শাইনিং আউট অফ ডার্কনেস। অ্যান্ড আই জাস্ট টেল ইউ দ্য 2 lines from this hymn. God moves in a mysterious way his wonders to perform. অর্থাৎ হাইম হচ্ছে এমন এক ধরনের কবিতা যেখানে গড অর্থাৎ দ্য অমনিপটেন্ট, অমনিপ্রেজেন্ট, অমনিসিয়েন্ট এক্সিস্টেন্স অফ দ্য সুপ্রিম পাওয়ার, তার কথা উল্লেখ করা থাকে। তো এই ধরনের কবিতা লেখায় উইলিয়াম কাউপার যথেষ্ট দক্ষতা বা উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পরিচয় দিয়ে গিয়েছিলেন। অ্যান্ড হি ওয়াজ usually the forerunners of romantic poets, and sometimes he also wrote a number of anti-slavery poems. In his latter life, he suffered from insanity and he died in 1800 at the age of 69 in a disease called edema. And in some of his notable works, there we find Olney Hymns, The Task, The Rose, The Morning Dream, The Retired Cat, etc. And I think all of you have known the name of Westminster Abbey, the great church residing in England. And one of the windows of Westminster Abbey is inscribed in memory of William Cowper. সেই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির যে একটা উইন্ডো, সেই উইন্ডোতে পেন্টিং করা রয়েছে উইলিয়াম কাউপারের জীবন বা সেই সম্বন্ধীয় কিছু ঘটনা তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। অ্যান্ড নাও উই আর গোয়িং টু রিড দ্য হোল পোয়েম। দ্য নেম অফ দ্য পোয়েম ইজ দ্য স্নেল. At first I just read out the whole poem. And one more important thing, in your syllabus, in your book, the Bliss, there you find that there are 4 stanzas of the poem, but in the actual poem there are 6 stanzas. I just read out the poem. To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close, nor fears to fall, as if he grew there, house and all together. Within that house, secure he hides,
when danger imminent betides, of storm or other harm besides of weather. Give but his horns the slightest touch, his self-collecting power is such, he shrinks into his house with much displeasure. Wherever he dwells alone. Except himself, he chattels none, well satisfied to be his own whole treasure. Thus hermit, like his life he leads, no partner of his banquet needs, and if he meets one, only feeds the firster. Who seeks him must be worse than blind. He and his house are so combined. If finding it, he fails to find its master. This is the whole poem. And no doubt, this poem is a romantic nature poem. The snail is a little creature related to nature, and the poem is about the snail, and that's why it's a romantic poem. In the features of romantic poetry, we find that the love of nature, love of beauty. So nature-related poems are called romantic poem, and that's why this is the romantic nature poem. And there are 6 stanzas of this poem. The whole poem is belonging to the 6 stanzas, and the first 3 lines of each stanzas are rhyming, and the 4th line of each separate stanzas are rhyming. অর্থাৎ মূল যে কবিতাটি সেটি 6টি স্তবকে বিভক্ত, যদিও তোমাদের বইতে 4টি স্তবক রয়েছে, এবং প্রথম 3টে লাইন প্রত্যেকটা স্তবকের রাইমিং, মানে শেষ শব্দের মধ্যে একটা ছন্দের মিল আমরা পাই, এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্জারের যে লাস্ট লাইন, সেই লাস্ট লাইনগুলি প্রত্যেকটা স্ট্যান্জারে সেটা রাইমিং. Okay, now come to the title of the poem. From the very title of the poem, you can understand that the poem is about the life, the detailed activities of a little creature, the snail. The snail belongs to the family of reptile. Reptile অর্থাৎ কিনা সরীসৃপ প্রজাতিভুক্ত প্রাণী হচ্ছে স্নেল, যেটাকে আমরা বাংলায় শামুক বলে থাকি. সরীসৃপ প্রাণীদের কি বৈশিষ্ট্য আমরা পাই? যে তাদের শক্তপোক্ত মেরুদণ্ড থাকে না এবং তারা বুকে ভর দিয়ে বুকে হেঁটে চলে. স্নেল হচ্ছে একটি সেরকম প্রাণী. অ্যান্ড কবিতাটার নাম যেহেতু স্নেল, এবং সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি ভালোভাবেই যে পুরো কবিতাটাই স্নেল বা এই শামুকের অ্যাক্টিভিটিস, তার নেচার, তার কি চিন্তা ভাবনা সেই সম্বন্ধীয়. অ্যান্ড ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট দ্য স্নেল ইজ পার্সনিফাইড হিয়ার. কবি এই কবিতায় স্নেলকে অর্থাৎ শামুককে ব্যক্তিসত্তা আরোপ করেছেন. হোয়াট ইজ পার্সনিফিকেশন? Personification is such a figure of speech in which any non-living being or any little creature or any little thing is given the attribute of human being. Human being এর মতন বৈশিষ্ট্য যখন কোনো ছোট্ট প্রাণী বা কোনো প্রাণহীন বস্তু এদেরকে আরোপ করা হয়, তখন তাকে আমরা পার্সনিফিকেশন বলে থাকি. তো স্নেল কবিতায় স্নেলকে আমরা ইউজুয়ালি কি বলে থাকি? লিটল ক্রিয়েচারদের আমরা ইট বলে রেফার করি, বাট দ্য পোয়েট রেফার্স দ্য স্নেল as he or his or him. That's why the snail is personified here. Now come to the whole poem. To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close, nor fears to fall, as if he grew there, house and all together. Here, actually, the poet
William Cowper gives a close observation, a minute observation of the little creature, the snail. কবি খুব কাছ থেকে ভীষণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন শামুক প্রজাতির প্রাণীদের। কি বলছেন তিনি? To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close. A snail closely attaches to a grass, ঘাস, পাতা, ফল অথবা কোনো দেওয়ালের ওপর খুব শক্তভাবে একটা শামুক আটকে থাকে। In our practical life, if we find out a snail, we usually find the picture. যে একটা শামুক, সে যখন তোমরা শামুককে দেখো, কি দেখো? যে সে হয়তো ঘাসের ওপর শক্ত করে চেপে বসে আছে, বা দেওয়ালের ওপর আটকে রয়েছে, বা কোনো পাতার উপর সে রয়েছে, কাছের একটু চওড়া পাতার উপর সে রয়েছে, অথবা ফলের গায়ে সে লেগে রয়েছে। সেটাই বলছেন কবি, টু গ্রাস অর লিফ অর ফ্রুট অর ওয়াল, দ্য স্নেল, the species of reptile family, the snail, sticks close, attaches close, nor fears to fall. The snail is not frightening. He is not afraid that he may fall from that particular place. স্নেলটা কিন্তু মোটেই ভয় পাচ্ছে না যে সে ওই পাতার উপর থেকে বা দেওয়ালের গা থেকে সে খসে পড়ে যেতে পারে। সে এতটাই শক্তভাবে সে লেগে রয়েছে সেখানে, সে তার লেগে থাকা এই বিষয়টাতে সে এতটাই কি বলবো, মানে ভীষণই সে সক্রিয় যে সে মোটেও ভয় পাচ্ছে না যে সে পড়ে যাবে। As if he grew there, houses and all together. And all of you have known very well that the snail carries his house with himself. একটা শামুক কি তার বাড়ি তার নিজের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়। শামুকের খোলস তোমরা জানো, যেটা অনেক শক্ত হয়, সেই খোলসের মধ্যে চাইলেই শামুকটা ঢুকে যেতে পারে, আবার কখনো সে খোলস থেকে বাইরে বেরিয়ে থাকে। এবং সেই খোলস শুদ্ধ, নিজের বাড়ি শুদ্ধ শামুকটা যখন এই পাতা, গাছ, এই সবকিছুর ওপর আটকে আছে, তখন কি মনে হচ্ছে? As if he grew there. In such a way, a tree is growing from the surface of the earth. The snail is growing from the surface of this grass, leaf, fruit or wall. The poet thinks like that. Now come to the next stanza. Within that house secures he hides, when danger imminent betides, of storm or other harm besides of weather. Within that house, I have already told you about the house of the snail, that is made of some hard material, এবং সেই হাউসের মধ্যে, তার বাড়ির মধ্যে, তার খোলসের মধ্যে, the snail hides himself, সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কখন লুকিয়ে রাখে? কেন লুকিয়ে রাখে? If danger comes or if any problem in his life or in his surrounding arrives, যদি কোনো বিপদ আসে বা যদি কোনো সমস্যা হয়, the snail always hides himself inside his house. When danger imminent, imminent means immediately at that time, betides means comes. যখন immediately, তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ডেঞ্জার বা বিপদ আসে, তখন সে সেই বাড়ির মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। কি ধরনের বিপদ? হোয়াট কাইন্ড অফ ডেঞ্জার দ্য পোয়েট ইজ টকিং অ্যাবাউট? অফ স্টর্ম, ইট মে বি আ ডেঞ্জার অফ স্টর্ম, দ্য ক্লাইমেটের যে বিভিন্ন রকম সমস্যা, হঠাৎ করে ঝড় উঠে গেল, এরকম কোনো সমস্যা, or other harm betides, or any human being can disturb him by touching in any parts of his body, সেটাও তার কাছে একটা ডেঞ্জার বা বিপদ সমূহ। যাই ঘটুক না কেন, ওয়েদারের কোনো এনি চেঞ্জেস অফ ওয়েদার অর ক্লাইমেট অর এনি আউটসাইড ডেঞ্জারাস ক্যালামিটিস, যাই হোক না কেন, সে নিজেকে ওই খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। Now come to the third stanza. Give but his horn the slightest touch, his self-collecting power is such, he shrinks into his house with much displeasure.
স্নেলস আর নট সো সেন্সিটিভ অ্যাজ উই সে। আমরা কি স্নেলকে বা শামুককে একজন সেন্সিটিভ প্রাণী হিসাবে ভাবি না, বাট হি ইজ সো সেন্সিবল। কিন্তু তার মধ্যেও একটা সেন্সিবিলিটি রয়েছে, তার মধ্যেও একটা অনুভূতি প্রবণতা রয়েছে। কি বলছেন কবি? গিভ দ্যাট ইজ হর্ন। স্নেলের দেখেছো তোমরা, মাথায় সামনে দুটো সুর থাকে। বাট হিজ হর্নস দ্য স্লাইটেস্ট টাচ, আ লিটল টাচ। তুমি যদি তার হর্ন বা অ্যান্টেনা যেটাকে বলে, সুর যেটাকে বলে শামুকের, সেটাকে একটা লিটল টাচ, একটা তুমি যদি অল্প ছোঁয়া দাও, his self-collecting power is such, self-collecting power to protect himself, তার নিজেকে প্রোটেক্ট করার ক্ষমতা এতটাই বেশি, he shrinks into his house, shrinks makes his body small, সে নিজের শরীরটাকে ছোট করে নেয়, the snail makes his body small and makes him enter into his house with much displeasure. Usually, the snail likes to live alone. He doesn't prefer that any other person or any other creatures can disturb him. সে একদম চায় না যে অন্য কোনো প্রাণী, অন্য কোনো পতঙ্গ বা কিছু হিউম্যান বিং কেউ তাকে ডিস্টার্ব করুক। সে তার একা একাই তার নিজের বাড়ির মধ্যে তার নিজের মতো করে জীবনযাপন করতে ভীষণ পছন্দ করে। অ্যাকচুয়ালি দ্য স্নেল ইজ ভেরি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, হি ইজ ভেরি সেলফ সাফিসিয়েন্ট। তার নিজেকে প্রোটেক্ট করার ক্ষমতা তার নিজের মধ্যে রয়েছে, নিজের খাবার সংস্থান করার ক্ষমতা তার নিজের মধ্যে রয়েছে। এইভাবে হি ইজ লিভিং আ লাইফ অফ পিস ইন হিজ ওন সারাউন্ডিং। হিয়ার দ্য পোয়েট gives a little comparison or contrasting views between a snail and a human being. The life of human being is not so self-dependent or self-sufficient. আমরা হিউম্যান বিংরা, আমরা আমাদের ফুডের জন্য অন্যের ওপর ডিপেন্ড করি। আমরা যে খাবারটা খাই সেই খাবারটা কি আমি নিজে চাষ করি? আমরা করি না। আমরা যে জামা কাপড় পোশাক আশাক পরি সেই পোশাক আশাকও আমরা নিজে বানাই না। আমরা যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়ি অন্য কেউ আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়ে যায়। দ্যাট মিনস উই আর নট সেলফ ডিপেন্ডেন্ট। ইনস্টেড we are living our life, but the snail is self-dependent and the snail is self-sufficient. এবং সেই কথাই কবি এখানে বলেছেন থার্ড স্ট্যান্ডারে, and the snail doesn't like any other person could disturb him. If anyone could disturb him or if he find out any kind of danger within his surroundings, he can protect himself. He have the ability to protect himself and he makes his body small and he make him enter into his house made with any kind of hard materials. And now come to the fourth stanza. Wherever he dwells alone. Except himself, he chattels none. Well satisfied to be his own. The word dwell means lives. Wherever he dwells, সে যেখানেই থাকুক না কেন, he dwells alone. I have already told you that the snail like to stay alone. সে একা একা জীবন বাঁচতে পছন্দ করে। Except himself, he chattels none. Chattels means personal possession. Except himself, নিজে ছাড়া তার আর কোনো পার্সোনাল পজিশন নেই। আমাদের কি অনেক পার্সোনাল পজিশনস রয়েছে। আমার কাছে স্মার্টফোন রয়েছে, আমার কাছে আমার পছন্দের বেশ কিছু জিনিস আছে। তো এই জিনিসগুলো, যে জিনিসগুলো আমরা ভীষণ পছন্দ করি, যে সেগুলো আমার সঙ্গে সবসময় থাকবে, এবং আমরা কত পছন্দের জামা কাপড়, শাড়ি, গয়না এটসেট্রা সবকিছু দোকান থেকে কিনি, বা তোমরাও কেনো তোমাদের বিভিন্ন গেমস বা এরকম কিছু। স্নেলের কিন্তু তার জীবন অতিবাহিত করার জন্য এত কিছু জিনিসের দরকার পড়ে না। এক্সেপ্ট হিমসেলফ হি চ্যাটলস না, নিজে ছাড়া তার কাছে আর কোনো পার্সোনাল পজিশনই নেই।
He is well satisfied to be his own whole treasure. The snail does not like any kind of materialistic living. এই যে পার্থিব বিষয়বস্তু, পার্থিব জিনিসের প্রতি আমাদের চাহিদা, আমাদের লোভ, আমাদের পাওয়ার ইচ্ছা, এইসব কোনো বিষয় স্নেলের নেই। এবং তার যে নিজস্ব ট্রেজার, তার যে নিজের যা কিছু সম্পদ, সে সেই সব নিয়ে হি ইজ ওয়েল স্যাটিসফাইড। সে নিজেই আত্মতুষ্ট, আত্মনির্ভর, আত্মতুষ্ট এবং সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, সেলফ সাফিসিয়েন্ট, সেলফ স্যাটিসফাইড, সেগুলো সবগুলো তার লাইফে সে নিজেই নিজের চালিকা শক্তি হয়ে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার অন্য কোনো বাহ্যিক প্রভাবে তার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। এই পর্যন্ত তোমাদের বইতে কবিতাটি রয়েছে। আরো দুটো যে এক্সট্রা স্ট্যান্ডার্ড মূল কবিতায় রয়েছে সে দুটো আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি। Thus hermit like his life he leads, no partner of his banquet needs, and if he meets one, only feeds the faster. The snail is living a life like a hermit. Hermit means the saint, সাধু, সন্ন্যাসী। সাধু সন্ন্যাসীদের জীবন কেমন হয়? তাদের জীবন বাহুল্য বর্জিত হয়। The saint is living a life like that. No partner of his banquets needs. আমরা যখন বাড়ি ফিরি, মেন আর ইউজুয়ালি সোশ্যাল অ্যানিমাল, তারা কি একা একা বাঁচতে একদম চায় না, একা একা থাকতে একদম ভালো লাগে না। যখন আমরা বাড়ি ফিরি তখন আমরা একসাথে বসে বাড়ির সব পরিবারের সদস্যরা মিলে একসাথে খাই। তোমরা যখন স্কুলে টিফিনের সময় বন্ধুরা একসাথে মিলে খাওয়া দাওয়া করো, দ্যাট মিনস উই নিড partner at the time of our banquet. Banquet means taking food. But স্নেলের কথা কবি কি বলছেন? No partner of his banquet needs. A snail does not need any partner at the time of taking his food. And if he meets one, only feeds faster. যদিও বা স্নেল কাউকে দেখে যে সে যখন খাবার গ্রহণ করছে তার আশেপাশে কেউ এসে পড়েছে, সে খুব তাড়াহুড়ো করে তার খাবারটা খেয়ে নেয়। লাস্ট স্ট্যান্জা। Who seeks him must worse than blind. He and his house are so combined. If finding it, he fails to find its master. Who seeks him must be worse than blind. স্নেল সে তার নিজের জগতে নিজের মতো করে একটা ছোট্ট কর্নারে এমনভাবেই থাকে, ইভেন নো ওয়ান ক্যান ফাইন্ড আউট হিম ইজিলি। তাকে কখনোই সহজে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। অ্যান্ড you will prove yourself just like a blind person if you try to find out a snail as well. He and his house are so combined. স্নেলকে কি তার বাড়ি থেকে তুমি আলাদা করতে পারবে? পারবে না। Both his house and he himself are combined within a single sphere. If finding it, he fails to find its master. The snail itself is the master of his own life, and এই যে স্নেল, তার যে আচরণ, তার যে অ্যাটিটিউড, তার যে অ্যাক্টিভিটিস, তার যে যাপন, সব কিছুর মধ্যেই একটা গ্রেট লার্নিং রয়েছে। ইন দ্য ভেরি লাস্ট লাইন অফ দ্য পোয়েম, দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু টেল দ্যাট ইফ ইউ আর enough genius, if you are enough good thinker, you will find out the great learning that a snail can teach you. And if you find out this type of learning, you will also find out that the snail will be your master. তো এই কবিতাটা আমরা মোটামুটি পড়লাম, এবং কবিতায় মূলত যে কথাগুলো কবি বলতে চেয়েছেন, স্নেলের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে আমাদের হিউম্যান লাইফকে তিনি
হিউম্যান লিভিংকে তিনি একটা কম্পেয়ার বা কন্ট্রাস্ট করতে চেয়েছেন, এবং যেখানে মূল যে বক্তব্যটি আমাদের উঠে আসছে, the poem itself is a great learning. A human being needs to be self-dependent, self-sufficient, self-satisfied in his own life, just like a snail. হিউম্যান বিইংকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে হবে, সেলফ স্যাটিসফাইড হতে হবে। তাহলেই একটি নেশন বা জাতি বা দেশ, রাষ্ট্র, যাই বলো না কেন, মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। হিউম্যান বিইং এর সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, সেলফ সাফিসিয়েন্ট বা সেলফ স্যাটিসফাইড হওয়াটা ঠিক স্নেলের মতো না হলেও হয়তো আমরা নিজেদের খাবার প্রত্যেকে নিজেরা আমরা মানে কি বলবো, আমরা তো আর প্রত্যেকে কৃষিকাজ জানি না বা করি না, সেটা হয়তো আমরা করব না, বা প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকেই কৃষক বা তাঁতি বা হোম বিল্ডার হয়তো হতে পারবো না। কিন্তু একটি জাতির সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, সেলফ সাফিসিয়েন্ট, সেলফ স্যাটিসফাইড হওয়া মানে কি? তার টেকনোলজি, তার ভ্যালুজ, সব কিছুকে এমনভাবে, তার এডুকেশন, তার হেলথ সিস্টেম এমনভাবে ইমপ্রুভ করতে হবে যাতে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এবং এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলি যে মানুষ তো এখন বেশি মেটেরিয়ালিস্টিক হয়ে গেছে। আজকে তার এই ফোনটা চাই, কালকে এই ফোনটা অবসলেট হয়ে গেছে, আবার একটা অন্য ফোন চাই। নতুন নতুন ইলেকট্রনিক গ্যাজেটেটস, মানে যা কিছু মার্কেটে আসছে, আমরা সেগুলো সব কিছুই আমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ এটা তো খুব দরকার, এটা না হলে আমার জীবন চলবে না, এই ধরনের। তো নর্থ আমেরিকায় এক ধরনের মানে আ কাইন্ড অফ পিপল, আ গ্রুপ অফ পিপল, তারা এক নির্দিষ্ট সারাউন্ডিংস এর মধ্যে নিজেদের মতো করে নতুনভাবে জীবনকে বাঁচার চেষ্টা করছেন। কিরকম সেটা? বিষয়টা ঠিক নতুন ভাবে নয়, ঠিক আদিম মানুষ যেভাবে নিজেরাই নিজেদের বাড়ি বানাতো, নিজেরাই নিজেদের কৃষিকাজ করে শস্য উৎপাদন করত, ঠিক সেইভাবে তারা নিজেরাই সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, সেলফ সাফিসিয়েন্ট বা সেলফ স্যাটিসফাইড হওয়ার চেষ্টা করছে। একটা ছোট্ট সারাউন্ডিংস এর মধ্যে কিছু মানুষ, গ্রুপ অফ পিপল, তারা বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের কিছুটা আলাদা করে নিয়ে সেই অংশটুকুর মধ্যেই তারা একটা হ্যাপি লাইফ, আ লাইফ অফ হ্যাপিনেস, আ লাইফ অফ পিস, সেইটা তারা যাপন করার চেষ্টা করছে। দ্য স্নেলস লাইফ ইজ আ লাইফ ফুল অফ হ্যাপিনেস, ফুল অফ পিস। এই হ্যাপিনেস এবং পিস, এই বিষয়টা আমাদের স্নেলের থেকে শেখার রয়েছে অবশ্যই। অ্যান্ড দ্য মাইন্ড অফ ম্যান itself is his own treasure, and we have to utilize it by overcoming our grudge for materialistic existence. আমাদের মন, যে আমাদের বোধ, আমাদের অনুভূতি, আমাদের চেতনা, আমাদের মূল্যবোধ, সেগুলোই আমাদের ট্রেজার্স। এবং আমরা যদি পরশ্রী কাতর হই, আমরা যদি লোভী হই, আমরা যদি একে অন্যকে হিংসা করি, আমরা যদি কি বলবো, অশান্তি, যুদ্ধ, এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, এগিয়ে নিয়ে চলতে চাই, তাহলে কি আমরা কখনো ভালো থাকবো? কখনো থাকবো না। We have to be happy. We have to live our life of peace in this big world. কিভাবে সেটা সম্ভব? শুধুমাত্র এই কি বলবো, সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, নিজের উপর আত্মনির্ভর, মানে নিজেকে নিজে চালনা করার ক্ষমতা, কোনো রকম পার্থিব বিষয়ের প্রতি গ্রিডি না হয়ে, লোভী না হয়ে, তাহলেই হয়তো আমরা একটা সুন্দর জীবন, একটা সুন্দর সমাজ, সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর দেশ, সুন্দর জাতি গড়ে তুলতে পারব। ভীষণ সুন্দর কবিতা স্নেল, তোমরা মন দিয়ে পড়বে। যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি আবারও বলে দেবো। ভালো থেকো, আজকে এই পর্যন্ত।